تھینک یو جی، بہت شکریہ. اللہ مٹھائی کھلائیں آپ خیر جی، آپ کو حلوہ کھلائیں گے لیکن اللہ الحق ہے اور اللہ تعالیٰ کہیں پر آپ کو اس طرح کی خوشخبری دے دیتا ہے کہ آپ کی ساری تکلیفیں اور آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں. جب سے یہ یہ پرائم منسٹر پورٹل پرائم منسٹر نے شروع کیا تھا، یہ بھی اٹ سیلف ایک ریولوشن ہے کہ آپ کو پرائم منسٹر کو، ملک کے حکمران کو، یا ٹاپ ایک جو ہاؤس ہے یا جو آفس ہے پرائم منسٹر، اس کو عوام کو شکایت کرنے کے لیے کوئی راؤٹ نہیں کرنا پڑتا. نہ مجھے کہنا پڑتا ہے، نہ آپ کو، نہ کسی کو. وہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر پورٹل پہ ایک بتاتے ہیں کہ مجھے یہ ایشو ہے. اچھا، اس کا رسپانس ٹائم بہت زبردست ہے. وہ فوراً وہاں سے اس شعبے سے ریلیٹڈ وہاں سے فوراً آ جاتا ہے کہ اب آپ اس کو بتائیں کہ کیا کرنا ہے اور حل کب کرنا ہے. وہ ہم نے جا کے آنسر کرنا ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان نے لاسٹ ایئر کلین گرین پاکستان ایک بیہیویئر چینج کی موومنٹ شروع کی. ہوا کیا کہ وہ بیہیویئر چینج پہ پہلی دفعہ علماء کرام، اسٹوڈنٹس، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اینکرز اور ہمارے علماء کرام، ہمارے اسٹوڈنٹس، اسکول، کالجز اور ہماری لوکل کمیونٹی جو تھی، وہ سب کے سب آن بورڈ ہو گئے، جس کا نعرہ یہی تھا کہ میرا شہر اور میری اونرشپ. تو وہ اس کا 19 سٹیز میں وہ ایک کمپٹیشن کروایا گیا ہے کہ میرے شہر اور میری گلیاں جو ہیں اور میرا محلہ صرف گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں، میری بھی رسپانسبلٹی ہے. اس اویئرنیس کا یہ فائدہ ہوا کہ جو پرائم منسٹر پورٹل کے اوپر شکایات تھیں وہ 33% ہائیسٹ جو ہے وہ کلین گرین سے ریلیٹڈ تھی، میونسپل سروسز سے ریلیٹڈ تھی. فار ایگزامپل کہیں پر درخت کٹ رہا ہے، یا فار ایگزامپل کہیں پر نالی خراب ہے، یا فار ایگزامپل سناوا سے ایک وہ آئی کمپلینٹ آئی کہ بیچ شہر کے اندر جو ہے ایک بھٹا کھل رہا ہے. اچھا، اینٹوں کا بھٹا کھل رہا ہے. یا کہیں پر کمپلینٹ آئی کہ وہاں پہ درخت کٹے جا رہے ہیں. اب وہ فوراً ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ یہ آپ لوگ کے ساتھ شکایت آئی ہے. تو چونکہ کلین گرین میں ہم لوگوں نے ڈی سیز کے اندر تمام پروونسز کو اور تمام ڈسٹرکٹ کو آن بورڈ کیا تھا، اس کا یہ ہمیں بینیفٹ ہوا کہ ہم نے کلین گرین میں لوگوں کے ساتھ لائز آن اور ہم نے ان سے جواب لینے شروع کر دیے کہ بھئی یہ آپ کی کمپلینٹ ہے. اور کہیں پر اگر جلدی نہیں ہو رہا تو میں نے اور میرے سٹاف نے، سیکرٹریز نے خود ڈائریکٹ کال کرنے شروع کر دیے کہ بھئی یہاں پہ درخت کٹ رہے ہیں، یا یہاں پہ لاس ہو رہا ہے، یا یہاں پہ یہ چیز مسئلہ آ رہی ہے، تو آپ اس کو فوراً حل کریں. لاہور کے اسموک کے ایشو میں فیصل آباد میں بہت زیادہ ہمارے پاس کمپلینٹ آئیں جب ہم لوگوں نے گرین زون، ریڈ زون کرنے شروع کر دیے. تو وہ جو ہمارا ایک رسپانس میکنزم تھا وہ اس قدر کوئک ہو گیا کہ الحمدللہ پھر جب ابھی 2 سال کی پوری کارکردگی جب آئی کہ سیٹسفیکشن لیول لوگوں کا کیا ہے، وہ 57% میں عوام کی فیڈ بیک پر بیسڈ ہے. یہ جو نمبر ہے فیڈ بیک کے اوپر بھی ہے. دیکھیں شفا، ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں ہمارے جیسا ملک، وہاں پہ ارجنسی لا کی ہو سکتی ہے کہ کسی کو انصاف نہیں مل رہا، یا پرچہ نہیں کٹ رہا، یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، یا کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے خدا نخواستہ، یا ناانصافی کر رہا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں یا BHQ میں یا اس طرح کی کسی یا مجھے کمرہ نہیں مل رہا، یا مجھے ڈاکٹر رسپانس نہیں کر رہا، یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے اور مجھے بجلی کا پانی کا مسئلہ ہے. لیکن یہ ایک انڈائریکٹ منسٹری ہے. اس کے باوجود چونکہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن اس قدر لوگوں میں پینیٹریٹ کر گیا، اور پھر میری اور میری منسٹری کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ بھی اس قدر کوئک ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ یہ کانسیپٹ پھیل گیا کہ لوگوں کو اویئرنیس آ گئی کلینلینس کی، گرینرینس کی، کہ اس میں پھر ہم نے فوراً رسپانس کرنا شروع کر دیا. یہاں تک بھی ہوا کہ پارلیمنٹ میں سوال آ گیا کسی MNA کی طرف سے، وہ ہماری جورسڈکشن نہیں تھی، وہ پروونشل سبجیکٹ تھا. پروونس نے ہمیں یہ لکھا کہ جی یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنی DGs کو، APS کو بھیجا کہ نہیں، یہ آپ وہاں جا کے خود چیک کر کے آئیں. تو اس وجہ سے الحمدللہ 57% ہماری منسٹری کے اوپر عوام کا جو اعتماد ہے. اب یہ 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیں اس بات پہ بہت خوش ہونا چاہیے، لیکن اب پھر رسپانسبلٹی بڑھ گئی ہے. میں بھی اسی پر آتا کہ اب 57 آ گیا ہے تو اگلے سال کا پھر بینچ مارک اور بڑھ جاتا ہے. ایگزیکٹلی، یہ کہتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشن لیول زیادہ ہو جاتا ہے. اگلے سال اس کا مطلب ہے کہ اور اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں کے اندر. لوگ اب سمجھتے ہیں کہ میرا محلہ صاف ہونا چاہیے، گندگی نہیں ہونی چاہیے، درخت نہیں کٹنی چاہیے. اچھا، یہاں تک بھی لکھتے ہیں کہ جو فلانے ڈسٹرکٹ میں PHA ہے وہ اس طریقے سے پلانٹیشن نہیں کرا، تو ہم اس PHAs کو فوراً فون کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے شہر میں اربن پلانٹیشن کیوں نہیں ہو رہی. تو آپ کی منسٹری کا بجٹ کتنا ہے؟ ہماری تو اس سال تو ہمیں 6 ارب دیا گیا. اچھا، صحیح ہے. اور یہ ظاہر ہے ایک پچھلے سال سے بڑا ہے.
نہیں، یہ ایسا ہوا ہے کہ دیکھیں ظاہری بات ہے پینڈیمک کی وجہ سے ہر جگہ ریسیشن آیا ہے. ویسے تو ہمارا تو مین جو ہے ایک بجٹ ہے وہ تو بیسکلی بلین ٹری سونامی کا ہے جو کہ 127 بلین ہے، لیکن ہمیں پھر اس کے ہر سال کچھ پیسے دیے جاتے ہیں. لیکن 6 ارب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف 6 ارب ہے، 6 ارب میچنگ گرانٹس پروونسز کی ہے. فار ایگزامپل ہم ایک صوبہ بہت اچھا کام کرتا ہے، جیسے کے پی بہت اچھی پلانٹیشن کرتا ہے، اگر فرض کریں ہم 1 ارب دیتے ہیں تو وہ 1 ارب خود بھی لگائے گا، تو بیسکلی وہ 2 ارب ہو جائے گا. تو وہ میچنگ گرانٹس اگر ہم بلوچستان کو 50 لاکھ دیتے ہیں فار ایگزامپل ایک ڈسٹرکٹ کو، تو 50 لاکھ اس ڈسٹرکٹ نے خود بھی اس گورنمنٹ نے پروونشل نے لگانا ہے، تو وہ 1 کروڑ بن جائے گا. اور دوسری بات یہ جو 6 ارب ہے اس کا امپیکٹ ہمارے انوائرمنٹ پر بہت زیادہ ہے اور زیادہ ہونا چاہیے یہ بالکل. اچھا ایک اور سوال ہے جو ہم سے کافی لوگوں نے پوچھا کہ بھائی وہ جو منال ہے اس کا کیا معاملہ ہے، وہ کیا بند ہو گیا ہے، اب ہم وہاں نہیں جا سکتے، لوگوں کو تو بڑا یا ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، اس کا کیا ہے سیر کرنے کا؟ اچھا میں خود بھی چاہ رہی تھی کہ میں یہ پوائنٹ آف ویو کلیئر کروں. ایک تو یہ کہ دیکھیں پرائم منسٹر نے ابھی پچھلے دنوں لاسٹ منتھ ہی ٹوٹل 15 کے قریب نیشنل پارک کا افتتاح کیا. یہ بھی یہاں پہ سب سے بڑا ایک ہاں جی کہ آپ ایک کنزرو کر رہے ہیں بایو ڈائیورسٹی کو، اور آپ لینڈ ریزرو کر رہے ہیں، اور آپ اپنی فلورا اینڈ فونا کو بچا رہے ہیں، اور آپ وہاں پہ اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونے دے رہے کمرشل تو یا بزنس ایکٹیویٹی. وہاں آپ کا صرف مقصد ہے اپنے فلورا اینڈ فونا اور بایو ڈائیورسٹی کو بچانا. یہ بھی ہماری منسٹر آف کلائمیٹ چینج کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے ریڈ ڈیٹا بک فرسٹ ٹائم پاکستان میں لانچ کی. یعنی آپ کے پاس ڈیٹا ہے نہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون سی چیز جو ہے وہ ملک میں ناپید ہو رہی ہے یا ختم ہو رہی ہے، کس چیز کو کون سی چیز ڈینجر زون میں ہے. تو اس میں پھر ہم لوگوں نے ریڈ ڈیٹا بک جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے، تو جس میں ہم آپ کو انشاءاللہ ایک دن یہ ضرور بتانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ پاکستان میں کتنے نایاب سپیشیز ہیں. جیسے بلائنڈ ڈالفن ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور ایسے سپیشیز ہیں جو پاکستان میں جو کہیں پر بھی نہیں، اور آپ اس کے سے بہت زیادہ ریونیو کما سکتے ہیں، آپ دنیا کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو بچانا بھی ہے. اب نیشنل پارک کی جو ایک ڈیفینیشن ہے، اس نیشنل پارک کے اندر آپ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی اور کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے ہیں. اب انفارچونیٹلی جو پہلے سے ہوئی ہوئی ہے، اب یہی پرابلم ہے کہ نیشنل پارک کچھ ایسے پاکستان ہیں جس کے اندر کنسٹرکشن ہوئی ہے. اب وہ کس نے اجازت دی؟ کوئی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں تھے. کسی نے تو دی ہے نا رسپانسبلٹی. اب تو وہاں پہ کنسٹرکشن موجود ہے. اچھا کنسٹرکشن موجود ہے، یا پھر آپ کو جتنا ایریا اس وقت حالات کے مطابق آپ کو دیا گیا آپ اس سے بڑے کیوں؟ اچھا آپ نے کتنا لاس اس انوائرمنٹ کو پہنچایا؟ فار ایگزامپل اسلام آباد کے رہنے والے لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پہ سارے ولچرز ہوا کرتے تھے. ولچرز آپ کا ایک آپ کا ایک نیچرل میکانزم ہے کہ چیزوں کو خود ہی ڈکے خود ہی وہ کر دیتا ہے نیچرلی چیزوں کو. اب وہ نظر آپ کو نہیں آتے، اب آپ کو اس طریقے سے جگنو نظر نہیں آتے، آپ کو اس طریقے سے بٹر فلائز نظر نہیں آتے ہیں. ایک تو وہ سپرے کی وجہ سے اور اس طرح کی چیز، تو آپ نے بڑا لاس پہنچایا نیچر کو. اب فار ایگزامپل آپ لیکن ساتھ میں اب یہاں پہ اٹ از اے کیچ 22 جہاں پہ منال اسلام آباد کی وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر کوئی شہر کے باہر سے آتا ہے تو پہلی فیملی جہاں پر لے کر جانا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں منال لے کے جائیں گے آپ کو. اب وہاں پر بھی ایک ٹورزم کی بھی ایک چیز ہے جو ایک فضا ہے وہ قائم ہوئی ہوئی ہے ان کی وجہ سے. اگر تو پرماننٹلی بند کر دیں گے آپ لوگ، اور اس نیشنل پارک کی ڈیمارکیشن آپ لوگوں کے دور میں اب ہوئی ہے، تو پچھلے والوں نے جنہوں نے اجازت بھی دی ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ نیشنل پارک آنے والے وقتوں میں عمران خان صاحب ڈکلیئر کر دیں گے. نہیں، یہ نیشنل پارک شفا ڈکلیئر تھا. اچھا پہلے سے تھا. ہاں انفارچونیٹلی جیسے مرگلا نیشنل پارک ہے، انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کی سینس کو ہی نہیں سمجھا. لال سہارا پارک ہے باولپور میں، اسی طرح جونیپر کی زیارت میں ہے، لکڑی بھی کٹ رہی ہے، درخت بھی کٹ رہے ہیں. جونیپر کے ہزاروں سال والے وہ تو ایک لیونگ آرگنیزم ہے، وہ تو اس قدر خوبصورت ہے فاسلز. تو اب اس کا ہوگا کیا؟ بند کر رہے ہیں؟ اب اس کا کیا ہوگا؟ اچھا پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، کلیئر کر دوں کہ کوئی ڈیمولش نہیں کرے کوئی چیز. ہمارے پاس ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ نے اس کا ایک نوٹس لیا تھا کہ بھئی کیوں یہ پارکس کے اندر انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یا جتنا ایریا کسی پچھلی حکومت نے آپ کو دے دیا تھا آپ اس سے بڑھ کے کیوں ایکسپینڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اور آپ کتنا ماؤنٹینز کو، بایو ڈائیورسٹی کو، نیچرل اس کو انوائرمنٹ کو آپ لاس دے رہے ہیں. اس کی ریمیڈی ہو سکتی ہے. CSR کے تحت آپ بتا سکتے ہیں، آپ ان کو پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اتنا ہی اب فائدہ انوائرمنٹ کو دے دیں، کیونکہ آپ کا وہاں بھی تو کام کر رہے ہیں. اچھا سیکنڈ بات یہ ہے کہ چونکہ ماسٹر پلان بن رہا ہے اور نیر علی دادا جو آرکیٹیکٹ ہیں فیمس، اور اس میں بہت بڑے انوائرمنٹلسٹ، اینتھروپولوجسٹ اور سوشل ایکٹیوسٹ جو ہے آرکیٹیکٹ اور اربن پلانرز اس کا حصہ ہیں. یہ بھی فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر عمران خان کے لیے کروا رہے ہیں کہ آپ اربن پلاننگ کریں. جیسے ابھی آپ نے کراچی کا کراچی سید غنی صاحب سے بات کر رہے ہیں،
इलीगल अर्बनाइजेशन और बहुत ज्यादा एक्सपैंड अर्बन स्प्रॉल हो गया है। मास्टर प्लान तो गायब ही है कराची का, एग्जैक्टली मास्टर प्लान गायब। तो ये इस्लामाबाद के साथ भी यही हो रहा है। तो उसके अंदर ये सब ज्यूरिसडिक्शन तय हो जाएगी और उसमें हम इंशाल्लाह उसका बेस्ट सोल्यूशन निकाल लेंगे कि टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, और उसकी रेमेडी यही हो सकती है कि आप CSR के तहत उस लोकल इन्वायरमेंट को दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं। और इकोसिस्टम रेस्टोरेशन में मुश्किल काम है, लेकिन आप रिवाइव कर सकते हैं इन चीजों को। तो कोई डिमोलिश कोई चीज नहीं हो रही। डिमार्केशन के बाद, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के बाद इंशाल्लाह हम इसको बेहतर बनाने में और अपना दोबारा नेचुरल एनवायरनमेंट रिवाइव करने में कामयाब हो जाएं। ठीक है, तो लेकिन ये ये तो कि हम लेकिन हम एक जरूर एक शिफा एक लाइन सेट कर दें कि नेशनल पार्क में कंस्ट्रक्शन की मजीद कोई इजाजत नहीं है। वहां सिर्फ बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, वहां पे आप स्टूडेंट्स को लेकर जा सकते हैं, नेचुरल फ्लोरा एंड फाना को आप बचा सकते हैं। इस तरह की कोई एक्टिविटी कमर्शियल इजाजत एक चीज की जो है वो जिक्र हो गया, एक दूसरी चीज की इजाजत थी जो आप लोगों ने दी थी, और अब उस इजाजत के बाद फिर बहुत सारे मसाइल हो गए। अब नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या किया जा रहा है? हुकूमत की तरफ से खत तो लिख दिया है बरतानवी हुकाम को, लेकिन जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि इसहाक डार साहब भी वही हैं। अच्छा, शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि 2 मार्च को ये खत लिखा था, जवाब कोई नहीं आया। अच्छा, अली इमरान साहब भी, तो वापस तो कोई नहीं आता। तो मेरे ख्याल में आप लोग ये शायद बैटल हार चुके हैं, वापसी तो नहीं होती इस तरीके से जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। वो खुद आएंगे, अपने हिसाब से आएंगे। अच्छा अवैस, बैटल तो PMLN हार चुकी है। जितने भी आपने नाम गिनवाए उसमें सब के सब PMLN की ही मेन लीडर्स हैं, और जो इस मुल्क में हुकूमत कर चुके हैं, जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जो कि इनकी तमाम स्टेक्स और तमाम सियासत इधर ही थी। लेकिन जिस टाइम पे उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया, या उनके वर्कर्स के ऊपर या पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त आया, तो वो उनको अपने पैसे, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन प्यारी को वो यहाँ से भागे भगोड़े हो गए। ये उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो लॉस तो है वो तो PMLN के वर्कर्स को और आइडियोलॉजी को हुआ है। वापस तो आप लोग लाना चाहते हैं। अच्छा, आप वापस लाने की बात है। एक तो मुझे PMLN की वो नहीं समझ आती है, थोड़ी दिन पहले ये लोग कह रहे थे कि नवाज शरीफ को की ज़रूरत पाकिस्तान को है। आज जब उनको वापस लाने का प्लान हुआ है तो वो कह रहे हैं कि जी ये बहुत बड़ा कोई जुल्म हो रहा है। ये तो वो आप लोगों को भी तो ख्याल तब आता है ना जब कोई तस्वीर आ जाती है। इस तस्वीर से वैसे क्या आप लोगों को एक हलचल क्यों मचती है हुकूमत में? मियां साहब की तस्वीर देखे, कॉफी पीते हैं तो उस पे एतराज कर, पीने दें कॉफी उनको। आप अच्छा, एक कॉफी से क्या? नहीं, कॉफी पीने पे किसी को इतराज नहीं है, लेकिन ये इस तरह फील होता है कि आप कौमी इदारों का मजाक उड़ा रहे हैं। ये इजाजत हमने नहीं दी। इजाजत किस तरह दी है? एक शख्स कहता है कि मेरे 2000 के करीब प्लेटलेट्स आ गए और मैं इसका दर बीमार हूं कि आपको एक ऑनरेबल जज भी कह रहे हैं कि आप 3 या 4 दिन की गारंटी दें। तो आपके डॉक्टर्स ने एंडोर्स किया था ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि इनको कुछ नहीं होगा। आप, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आप चूंकि कन्विक्टेड हैं तो जब आप यहाँ से जाएं तो आप एक एफिडेविट देकर जाएं, लेकिन आपके जो भाई साहब हैं वो आपके जमानती बन जाते हैं 20 रुपए के किसी स्टैम्प पेपर के ऊपर, और आपको कोर्ट 8 हफ्ते की जमानत देती है, और आपको जो कैबिनेट है वो आपको 1 टाइम बाहर जाने की इंसानी हमदर्दी की बुनियादों के ऊपर इलाज कराने के लिए आपको बाहर भिजवा देते कि आपको इजाजत है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि आप इनको जाने दे दें। ये एक मैकेनिज्म था। जब शहजाद अकबर साहब ने कहा कि हम तो अपना बैक डोर पे काम कर रहे हैं, हम तो लेटर भी लिख रहे हैं कि इन्होंने कितना 9 महीनों के अंदर इलाज करवाया। अच्छा, हालांकि एक मॉरल अथॉरिटी अब नवाज शरीफ साहब के ऊपर, इनकी पार्टी के ऊपर है कि आप 8 हफ्ते की जमानत के बाद के लिए गए तो आप वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? कोविड है तो हम भाई इलाज करवा के ही वापस आएंगे। अब बंदा किया है तो इलाज करवा के ही वापस। लेकिन वही बात है ना कि कॉफी पीना इलाज नहीं है। वो तो जाहिर है, आप थोड़ी बहुत चहलकदमी तो इंसान करेगा ही ना। अब सेकंड बात, वो आबो हवा की तब्दीली भी होती है, इंसान कहता है कि सेकंड बात, ये फिर तोशा खाना केस हुआ। तोशा खाना केस में जब उनके वकील गए और उन्होंने कोई बात की तो उन्होंने कहा कि जी जज साहब ने, ऑनरेबल जज साहब ने फरमाया कि किधर है नवाज शरीफ साहब? तो उन्होंने कहा वो तो एक और केस के अंदर थे, और फिर उन्होंने वहां पे जमानत मांगी कि मुझे इलाज के लिए बाहर ले आने दे जाए। तो उन्होंने कहा कि क्या एक शख्स जो ऑलरेडी जमानत को, लिमिट्स को क्रॉस करके बाहर बैठा हुआ है, तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि वो वापस आए? अब उसका क्या तरीकेकार है, कानून क्या राय अख्तियार करता है? सो ये डिबेट वहां से शुरू हुई। देखिए, पंजाब काबीना ने उनकी लिमिट खत्म कर दी है, क्योंकि पंजाब काबीना को, और वो जो मेडिकल बोर्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस मेडिकल बोर्ड को नवाज शरीफ साहब के मेडिकल बोर्ड या जो भी वहां पे वो बरतानिया में इलाज करा रहे हैं, वो किसी किस्म का डॉक्यूमेंट्स देने में या किसी किस्म की कोई मेडिकल रिपोर्ट्स देने में नाकाम है। वो तो कहते हैं हम दे रहे हैं।
नहीं दी जी। वो तो कहते हैं हमने दी हैं रिपोर्ट्स। ये वैसी इंग्लैंड से। रिपोर्ट्स होंगी ना, जब शहबाज शरीफ साहब कहते थे यूं यूं उंगली हिला के कि जी मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, और फिर डेविड रॉस ने उनको कहा कि आपने एक धेले की क्या, आप तो कफन चोर हैं, आप तो जजला जदगान के एरा के पैसे खा गए। लेकिन उन्होंने कहा कि आप आए और मैं बरतानिया में बैठा हूँ और आप मेरे ऊपर मुकदमा करें। मुकदमा तो आज तक डेली मेल के ऊपर ना हुआ, मुकदमा तो आज तक भी ना हुआ। तो वो गोल गोल घुमा के बात करते हैं, लेकिन फिर भी रिपोर्ट्स पब्लिक क्यों नहीं की जा सकती? पब्लिक कर दें रिपोर्ट्स, भाई जो उन्होंने भेजा है वो दे दें आप लोग अच्छा, पब्लिक आप के लोगों को सामने। मेरा की ख्याल में इजाजत दी कि हुई उसकी थी। नौबत भी आई जाएगी, मेरे ख्याल में इसकी नौबत भी आई की भी जाएगी। इजाजत दी हुई थी कि आप लोगों का भी कोई नुमाइंदा जाके वहां पर उनसे मिल भी सकता है, तो आप लोग अपने किसी बंदे को भेज दें जो ट्रस्टी हो, ट्रस्टवर्दी हो, आपसे वो जाके मिल ले, उनकी तबीयत वो मिल के कर क्या लेगा? वहाँ डॉक्टर कहेंगे ये देखो भाई ये जायजा रिपोर्टें लेगा हैं, वैसे। बहुत बुरी हालात हैं, तो वो नहीं, कौन सा लेकिन कोई जायजा लेगा। शिफा, ये देखे ना, जो गवर्नमेंट है, जो इदारे हैं, जो मैकेनिज्म है, जो दूसरे एक और मुल्क के साथ एक्सचेंज है, वो, और जो हमने परमिशन दी है कोर्ट ने, और जो कैबिनेट ने वन टाइम परमिशन दी है इलाज की, वो तो सब चीजें अपनी जगह पे कायम हैं। सही। उसके ऊपर तो एज काम होगा, जो कि एक तरीकाकार है। उसके अंदर तो कोई 2+2 5 तो है ही नहीं, 2+2 4 ही कैसे है। लाएंगे फिर? अच्छा, अब दूसरी बार आती है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है PMLN के अपने लीडरान के ऊपर कि आपने बाईपास किया है, वो तो आपने कहते हैं कोविड इलाज होगा तो आएंगे, आ जाएंगे, उनका तो तीन एक्सटेंड ऑपरेशन है। देखिए तीन ऑपरेशन तीन सर्जरी। अब हम तो हुकूमत की करेंगे, हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी होगी? वो नहीं। तो अपने हिसाब से चल रहे हैं। हुकूमत की मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज भी PMLN के वर्कर्स देख लें और उनके स्पोक्स पर्सन देख लें कि आप एक ऐसे शख्स को डिफेंड करने पे मजबूर हो रहे हैं, और वो डिफेंड भी नहीं कर पा रहे, जो हर टाइम अपने मफाद को अजीज रखता है और अपनी पार्टी के मफाद को अजीज नहीं रखता। हर दफा तो ये फैसला करेगा देख करना, वो तो अगले इलेक्शन में ऑलमोस्ट बताएगा। फैसला कर चुके हैं, जब 3 दफा की मेन स्ट्रीम की पार्टी सिर्फ पंजाब तक, लाहौर तक महदूद हो जाए, और उसके बाद पहले वो खुद साख्ता बैग लेकर जद्दा भागे हों, पैसे और नोटों के बैग लेके, दूसरी दफा बीमारी का बहाना बना के, तीसरी दफा अब आज हम फिर सेशन में जा रहे हैं और हम एक मनी बिल पास करवाना चाह रहे हैं स्पेशली फेटफ से निकलने के लिए। फेटफ में डाला भी ग्रे लिस्ट में PMLN की गवर्नमेंट ने था, हम उससे निकलना चाह रहे हैं, वरना खुदा ना खास्ता पाबंदियां बड़ी सख्त है। कम से कम यही तो कर सकते हैं कि आप लोग उनको वहीं रहने दें जब तक वो नहीं आते, केसेस डिले ना हो, आप लोग चले जाएं अदालत में और कहें कि उनका भी जो वो ट्रायल तो है हम ऑलरेडी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शिफा करें। आपको शहजाद अकबर साहब पूरा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं। मैं सिर्फ अवाम को ये कहना चाहती हूँ कि देखें, अवाम भी देखें और इनके अपने वर्कर्स भी देखें। 39 के करीब शिके हैं नैब के अंदर, जिसके अंदर ये 34 शिके जो है वो चेंज करना चाहते हैं, और वो पर्सन स्पेसिफिक हैं। किसी के अंदर नवाज शरीफ को वापस प्राइम मिनिस्टर बनाना, किसी के अंदर 1 अरब की उसको करप्शन को करप्शन ना माना, कहीं पर जो है वेव ऑफ करना चीज़ों को। 34 शिके बदलना चाहते हैं, जो बाकी 3-4 रह जाते शायद उसमें सिर्फ फिर तनख्वाही ही हो, टूथलेस किस्म का एक इदारा ही हो। आपके ख्याल में कोई टाइम फ्रेम है कि जिसमें आपको लगता है कि नजर आता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, या बुला लेगी हुकूमत, आपकी बुलाने में कामयाब हो जाएगी? अवैस कोई 2 महीने 4 महीने? कल कैबिनेट मीटिंग है, मंगल को हमेशा हमारी कैबिनेट मीटिंग होती है, तो आई एम श्योर कि कल उसमें डिस्कशन होगी, ये वाली डिस्कशन भी होगी। तो फिर जो एक कलेक्टिव कैबिनेट से एक स्टेटमेंट आएगी, तो फिर उसके अंदर प्रॉपर सारी दुनिया को पता चलेगा कि गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है। लेकिन देखिए, पता ये चल गया कि मफरूरों के ऊपर कभी एतबार न करे। इनके प्लेटलेट्स की रिपोर्ट भी जाली, इनके रिपोर्ट्स भी जाली, इनके मनी लॉन्ड्रिंग भी, इनके फोर्ज डॉक्यूमेंट्स भी जाली। क्लेबरी फंड बाद में आता है, इनके फोर्ज डॉक्यूमेंट्स पहले आ जाते हैं। इनके दादा साहब जो है वो पहले फौत हो जाते हैं, वसीयत बाद में आ जाती है। तो ये अनफॉर्चुनेटली अलमिया है कि पाकिस्तान में PMLN जैसी पार्टियों की मोरालिटी और पॉलिटिक्स इतनी नीचे चली गई है। और आपको पता है, जब नैब के कोर्ट्स में जाते हैं तो वहाँ पथराव करते हैं, वहाँ कहते हैं फूल जो है वो पत्थर बन जाते हैं, और बजाय से कि ये हिसाब दें मरियम बीबी के, वो कहते हैं आप लोगों ने PTV पे हमला किया था, तो हमारी तरफ से अगर थोड़ा बहुत हो गया तो क्या बड़ी बात होगी। PTV पे किसी ने हमला नहीं किया था, वो केस सारे लोग भुगता रहे हैं। लेकिन अपना बताए ना कि जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, ऊपर चढ़ गए थे ये। इसी तरीके से अभी जब नैब कोर्ट्स में भी आप देख लेना, बजाय इसके कि ये बात बताएं कि तकरीबन 8 मुरब्बे के करीब जो जमीन है जो लाहौर में आपने या तो इंक्रोच की हुई है, या आपने हथियाई हुई है, या आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मनी ट्रेल क्या है। आप कह रही हैं कि जी कभी जरदारी साहब 18वीं तरमीम को कहते हैं खतरा है, ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ को खतरा है, और जमहूरियत को
جمہوریت کو خطرہ اور ہے عوام بھائی کو ان خطرہ سے نہ ہو، پاکستان کو خطرہ ہے. پاکستان کو بھی خطرہ نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ عوام کو اور پاکستان کو کبھی خطرہ ہو. بہت شکریہ ادا کریں گے زرتاج گل وزیر صاحبہ، آپ نے وقت نکالا، آپ کی وزارت کام خوب کر رہی ہے، آگے بھی اسی طرح پاکستان کو ہرا بھرا بناتے رہیں.